मोह शिष्य उवाच अव्यक्त मोह एकादशे कुहे शरणमुपसे गुर्बागंजन मोहर दशम प्रकरण संबंधरे अवगत हेबा परे जिज्ञासु शिष्य श्रद्धा अवनत और शरणागत होई यही मोहर एकादश प्रकरण अर्थात अव्यक्त मोह संपर्क रे श्री श्री गुरुस्वामींकर श्रीमुख कमलरू तात्विक आलोचना शुणिमा निमंते जोड़ हस्तरे विनम्र निवेदनर सहित प्रार्थना करन्ते श्री श्री ठाकुर केशवचंद्र कुहंती श्री गुरुस्वामी उवाच शुण हो बश्च मन देई ए मोह जेमंत करई गुरुंक आज्ञा बह होई जदि बा त्रुटि से करई गुरुंक निकटरे ताहा व्यक्त न करी रखे जहा गुरु आदेश पाळे नाही त्रुटि को व्यक्त करे नाही अव्यक्त मोह एहा शुण तिनी अवस्था चक्रपुण यही मोह जे रही अछि गोटी को गोटी कहुअछि। श्री श्री ठाकुर प्रिय जिज्ञासु बत्सर अनुसंधिच्छार समाधान करने को जाई सहज सुंदर भाषारे एवं सावलील शैली रे स्वभाव सुंदर स्मित हास्य फुटाई कहती बत्स मन दे शुण गुर्बागंजन मोहर एकादश प्रकरण संबंध रे विश्व कल्याण उद्देश्य रे मु यह तुमको बुझाई कहूअछि शुणिले तुमर ज्ञान चक्षु उन्मोचित हेबो। कौनसी शिष्य जदि श्री गुरुंक आज्ञावह होई आचरण बा साधना रे त्रुटि विच्युति करी श्री गुरुंक आज्ञा आदेश उपदेश निर्देश आदि पालन न करी ताहा श्री गुरुंक सन्निधान रे स्थूलतः प्रकाश न करी अव्यक्त रखे एवं मन को मन निष्पत्ति नहीं जाए गुरु तो सूक्ष्म रे सबु जानुछंती तांको आउ मुही खोली कहले अधिका कौन बा लाभ अछि तेबे स्पष्ट बुझिबाकू हेबो जे सेही शिष्य बा वत्स गुर्बागंजन मोहर एकादश प्रकरण अव्यक्त मोहर शिकार होई सारिछि। अधिकांश व्यक्ति देखि शुणी किछि न बुझी न सुझी अन्यर देखा शिखारे गुरु ग्रहण करती दीक्षा मंत्र सहित धर्मधारा ग्रहण करती मात्र अज्ञानता दोषरु मूढ़पणु आलस्य वशतः एवं मनमुखी होई गुरुंकर शिक्षा दीक्षा आदेश उपदेश आदि पालन रे घोर त्रुटि करती। साधारण जीवंक पक्षरे गुरु ग्रहण और दीक्षा ग्रहण परे एपरि त्रुटि करिबा अत्यंत स्वाभाविक किंतु शिष्यर प्रथम और प्रधान कर्तव्य हेउछि निजर समस्त भूल त्रुटि इत्यादि न लुचाई बा अव्यक्त न रखी ताहा जेते गोपनीय और भयावह होइथिले मध्य गुरुंक सन्निधान रे स्थूल भाव रे निजर मुखरे व्यक्त बा प्रकाश करिदेबा। मात्र प्राय समस्त शिष्य सत् साहस और सरलता रक्षा करी न पारी निजर त्रुटि विच्युति श्री गुरुंक सन्निधान रे प्रकाश करती नहीं। एपरि आचरणर मूल कारण हेउछि सेमाने अव्यक्त मोह जालरे पड़ी सरलता और सत् साहस हराई बसी थांती। श्री गुरुंकर आदेश पालन यथार्थ भाव रे न करी किंबा निजर त्रुटि विच्युति श्री गुरुंक सन्निधान रे स्थूल भाव रे व्यक्त न करी शिष्य अव्यक्त मोहर आवेश हेतु तीन गोटी अवस्था चक्र भोग करे। प्रथमतः नीतिदिन यही मोहरे पड़िथिबारु तार चित्त शक्ति वृद्धि पाए नाही। दुर्बल चित्त अवस्था हेतु शिष्य साधना पथरे अग्रगति करि पारे नाही फलतः सूक्ष्म अनुभूति लाभ करि पारे नाही। द्वितीयतः प्राणीर बीजेन्द्रिय गृहरे बीजाणु संख्या अतिमात्रा रे वृद्धि पाई थाए फलरे विषया विषय अतिरिक्त आसक्त होई पड़े और साधना पथरु विच्युत होई जाए। तृतीय अवस्था रे शिष्य
ଧର୍ମଧାରା ଓ କର୍ମଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ସାଧନା ପଥରେ ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସାଧନାରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହେ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର କ୍ରମଶଃ ସାତ୍ବିକ ଭାବ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଚୈତନ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୋହାବିଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦତ୍ତ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ରାତ୍ର ଦିନ ମନନ ବା ମାନସ ଜପ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହା ଠୁଳ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୋହ ସାଧନା ପଥରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀର ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ କୈବଲ୍ୟ ଏବଂ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୋହର ଗୁଣ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତ ମୋହ ଶିଷ୍ୟର ସାଧନା ପଥରେ ଯେତିକି ସହାୟକ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୋହ ସାଧନା ପଥରେ ସେତିକି ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବାଧକ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀ ଗୁରୁ ବରଣ କରି ଧର୍ମଧାରା ଓ କର୍ମଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ଆଦେଶକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଓ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ସର୍ବାଦୌ ଉଚିତ ଓ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ। ଗୁର୍ବାଗଞ୍ଜନ ମୋହର ଏକାଦଶ ପ୍ରକରଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୋହ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁରେ ପୁରାତନ ଯୁଗବାଦରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାବନ୍ତୀ ନାମରେ ଜଣେ ଋଷି ଗହନ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ରମର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ପାଳନ ଏବଂ ତହିଁରେ ତ୍ରୁଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳତଃ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ସାବନ୍ତୀ ଥିଲେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା। ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନେ ଗୋପନରେ ଯାହା କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ବା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ସେ ଅକ୍ଳେଶରେ ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ବସି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏ ରହସ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳରେ ନ ଜଣାଇଲେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। ସମୟ କ୍ରମେ ଏହି ଭ୍ରମ ଧାରଣା କେତେକ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କ ମନରେ ବଦ୍ଧପରିକର ହେଲା ଓ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ପାଳନରେ ଅବହେଳା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଏହି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ସ୍ଥୂଳତଃ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଲେ। ଋଷି ସାବନ୍ତୀ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗେ ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ମୌନ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକଦା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦରବାରକୁ ଗୁରୁ ସାବନ୍ତୀ ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଲେ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଋଷି ସାବନ୍ତୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଋଷି କୁମାରଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ରାଜକୋଷରୁ ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଋଷିଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଋଷିପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ସେ ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଧରି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିବା ପଥରେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା। ଷଡ଼ରିପୁ ମଧ୍ୟରେ ଲୋଭ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ। ଲୋଭାବିଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଲୋଭର ପ୍ରକୋପରୁ ଆଶ୍ରମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛର କୋଟରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନରତ୍ନର 2/3 ଗୋପନରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟ 1/3 ଧନରତ୍ନ ଧରି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭେଟିଦେଲା। ଗୁରୁଜୀ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଏଣେ ଏପରି ଦୁଷ୍କୃତି କରିଥିବା ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୋହର ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଦୁର୍ବଳ ମନା ହୋଇ ସର୍ବଦା ଅହେତୁକ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତିର ଶିକାର ହେଲା। କ୍ରମଶଃ ସେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଆଦି
ନିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ସାଧନରେ ଘୋର ଅବହେଳା କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇଉଠିଲା ଓ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମତଃ ବୀଜେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୃହର ଭାବ ସମୂହରେ ଦଗ୍ଧମାନ ହୋଇ ନାନାଦି କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲା। ଧର୍ମଧାରା ଓ କର୍ମଯୋଗରେ ତାର ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଜପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଦୌ ରହିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଅଶାନ୍ତ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଏହି ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦିନେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ବଡ଼ ଗଛଟିକୁ କଟାଇଲେ ଓ ଗଛର କୋଟରରୁ ଲୁକାୟିତ ଧନରତ୍ନ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜଣାଇଦେଲେ ଏବଂ ଗୁର୍ବା ଗଞ୍ଜନ ମୋହର ଏକାଦଶ ପ୍ରକାରଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୋହର ଶିକାର ହେଲେ ସାଧକ ଶିଷ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଅଧପତନ ବିବରଣୀ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ଧରି ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ସାବନ୍ତୀ ଆପଣାର ତପଶକ୍ତି ବଳରେ ତାର ସମସ୍ତ କଳ୍ମଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରି ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ ଓ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ପୁନର୍ବାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ସାଧନା ଓ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ